webinar. This is a very important webinar as it is about artificial intelligence, which is the future of global economy. Before we enter the program, I would like to request you all to rise for the Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you all. Artificial intelligence has dramatically changed the business landscape. It has changed every avenue. So if you take any websites, any prototype, we use chatbots which automatically chat with people. Next, artificial intelligence is used in e-commerce. It predicts what product a person buys regularly. Artificial intelligence is used to improve workspace communication. Artificial intelligence is used in healthcare management. It is used in human resource management. It is used as a very effective cyber security and protection data security management. It is also used in logistics and supply chain and in the retail industry, and we can keep on going. So artificial intelligence is the need of the hour. With this, I would like to welcome today's keynote speaker, Ms. Purnima Ramraj. After receiving her BS in electronics, she has done her MS in biomedical engineering from the University of Buffalo. For her research graduate, she collaborated with Harvard Medical School Department of Radiology to develop deep learning models for various medical imaging modalities. She's joining us from US today. Though it's late night for ma'am, she's joining from US to be here with us. Ma'am, the session is yours. On behalf of the management of G.T.N College and Tatti, I would like to welcome you, ma'am. The session is yours. Thank you, Joshua, for the warm welcome. It gives me immense pleasure to be on this call today, and it's really nice to be able to share some knowledge about artificial intelligence with people who are really eager to know what it is and how it would change the future, especially in India. So yeah, it's really nice to see everyone, and I think if it's all good, I could go ahead and share my screen and get started with the session. I'm just trying to figure out how I could share my screen, I think. Awesome. Yeah, we can see us. Okay, cool. So, my name is Purnima. I'm from Chennai. I did my bachelor's in electronics from Sairam Engineering College. I'm not sure if people know about the college. It's in West Tambaram in Chennai. So I did my electronics there. And then for my master's, I moved to the US to pursue a master's in biomedical engineering. And then after that, I started working here. So I'm a data scientist with a company called Day Zero Diagnostics. So Day Zero Diagnostics, and what I do in my job is with this COVID situation, I'm really very sure how you guys are seeing what actually happens with viruses
affecting people or like any living being. So in my company, what we try to do is like when we have like bacterial infection, like rather than going to the lab to test what bacterial infection we have, rather than going to the lab and doing it, we just like do it using computer algorithms. So it's like a complex procedure, but the best part of it is like you can like figure out what is wrong with anyone with just like within like some codes, lines of codes, and within just like a day, rather than like if you go to a lab, take blood sample, test it, you just like have to like spend so many days trying to figure out what is wrong. So that's like the gist of like what my job is about. So I'll just like go ahead and like give like a very broad overview of what artificial intelligence is, and if someone has any questions in between, just please feel free to stop me in between and I'll be very happy to answer. So you could have like come across this term of like artificial intelligence so much in your studies. So what exactly is artificial intelligence? ஸோ ஏஐன்னு நிறைய இடத்துல சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க நார்மலா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல படிக்கிற கோட் எழுதுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான். பட் ஆனா அது எழுதியிருக்க விதம் வந்து நாம ஹியூமன்ஸ் வந்து நாம எப்படி யோசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த ஆல்காரிதம்ஸும் யோசிக்கணும் அப்படின்ட்டு டிசைன் பண்ணதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். மற்ற நார்மல் கோட்லாம் வந்து ஒரு 4 ரூல் வச்சிருக்கோம், இந்த 4 ரூல் இது இருக்கு இல்லை அப்படின்னா வந்து இதை பண்ணணும் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க. பட் ஆனா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன அப்படின்னா நாம எப்படி யோசிக்கிறோமோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டரும் யோசிச்சு நமக்கு வந்து ஒரு என்ன நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணுமோ ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணுமோ அது வந்து கம்ப்யூட்டரும் அதே மாதிரி பண்ணும். ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கீழே 2 இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் சும்மா நீங்க வந்து கேள்விப்படுவீங்க. ஒன்னு வந்து மெஷின் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க, ஒன்னு டீப் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க. இது ரெண்டுமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு கீழே வர 2 சப் டேர்ம்ஸ் மாதிரி தான். இந்த மெஷின் லேர்னிங் அப்படி என்ன சொன்னா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா லைக் நீங்க இப்போ ஒரு வேலை செய்யணும் அப்படின்னா அதை பத்தி லைக் இந்த வேலை இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுத்து அதை படி பண்ணாம மொத்தமா லைக் இது வந்து டேட்டா, இதோட அவுட்கம் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு மொத்தமா அந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ள போட்டுட்டு அந்த கம்ப்யூட்டரை நீயே அதை கண்டுபிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொல்றதுதான் மிஷின் லேர்னிங் சொல்றது. டெக்னிக்கலா மெஷினே வந்து அதுக்கு என்ன ஏதாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமோ அதுவே வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கும், அதுதான் நம்ம மிஷின் லேர்னிங் சொல்லுவோம். இந்த மெஷின் லேர்னிங்குள்ள வந்து டீப் லேர்னிங் அப்படின்னு இன்னொரு சப் ஃபீல்ட் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா லைக் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ஆல்காரிதம். பட் ஆனா நம்ம பிரெயின் எப்படி ஒர்க் ஆகுமோ அது மாதிரி அந்த ஆல்காரிதம்ஸை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ வந்து ஓவராலா ஏஐ அப்படின்னா யாராவது உங்ககிட்ட இதை பத்தியாவது பேசினாங்கன்னா திருப்பி இந்த 3 டேர்ம் வச்சுதான் பேசுவாங்க. ஸோ நம்ம லைக் ஏஐ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த கோவிட் அண்ட் ஏஐல வந்து என்ன வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் நல்லா வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா, before COVID happened, December 2019 கோவிட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் சைனால வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கனடால ஒரு கம்பெனி வந்து லைக் ஃபிளைட் லைக் இவ்வளோ பீப்புள் இங்க வந்து மூவ் பண்றாங்க, லைக் இவ்வளோ பேரு இங்கெல்லாம் டிராவல் பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த டேட்டா வச்சு இப்படி ஒரு குளோபல் பேண்டமிக் வரப்போகுது அப்படின்ட்டு கனடியன் கம்பெனி வந்து நவம்பர்லயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பட் ஆனா வந்து லைக் தே வரன்ட் லைக் ஷியோர் அண்ட் ரொம்ப பெரிய குளோபல் த்ரெட்டா இருக்கும்ட்டு வந்து அது ரொம்ப வந்து பிரைவேட்டா வச்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ வந்து லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட பவர் என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் வேர்ல்ட் ஃபுல்லா நடந்துட்டு இருக்கு, அதை வந்து லைக் முன்னாடியே they were able to predict. அதே மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து இங்க யூஎஸ்ல வந்து கோவிட் அப்படின்ட்டு வராங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஒரு 10 நாளுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்றத முன்னாடியே வந்து இந்த ஆல்காரிதம் வச்சு எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அதே மாதிரி லைக் இப்போ நிறைய பேருக்கு இப்போ இந்தியால பார்த்தோம்னா நிறைய கோவிட் கேஸ் வந்துட்டு இருக்கு, நிறைய பேரை வந்து நம்மளால ட்ரீட் பண்ண முடியல. லைக் எவ்வளவுதான் டாக்டர்ஸ் இருந்தாலும் வந்து லைக் ஒரு 1000 பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஒரு டாக்டர்னால பார்க்க முடியாது. அந்த டைம்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா மொத்தமா சிடி ஸ்கேன் எல்லா பேஷண்ட்க்கும் எடுத்து ஒரு ஏஐ ஆல்காரிதம் கிட்ட கொடுத்துனா அது வித்தின் மினிட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து இவங்க வந்து கோவிட் பாசிட்டிவா இல்லையா அப்படின்ட்டு அதனால சொல்ல முடியும்.
அதே மாதிரி வந்து இப்போ இன்னொரு நிறைய பிரச்சனை இங்க யூஎஸ்ல என்ன நடந்தது அப்படின்னா, கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்க, ஆனா நிறைய பேருக்கு வந்து வென்டிலேட்டர்ஸ் தேவைப்பட்டது. அப்போ வந்து லைக் வென்டிலேட்டர்ஸ் இல்லாம செத்து போனவங்கள வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ அப்ப வந்து எந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வென்டிலேட்டர் தேவை, யாருக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணாங்க. இது எல்லாமே வந்து நான் வந்து கோவிட் அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு எனக்கு கரெக்டான வார்த்தை கிடைக்கல, பட் கோவிட் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாக்குள்ள மட்டும் இவ்வளோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கிறப்போ, ஜஸ்ட் மற்ற நீங்க டே டு டே லைஃப்ல பண்ற வேலையிலலாம் எவ்வளோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஜென்ரலா வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் ஆர் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் இதை பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன தேவை அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அல்காரிதம் வந்து ட்ரெயின் பண்றதுக்கு டேட்டா வேணும். ஸோ இப்போ ஒரு கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து இப்போ அவங்க வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், ஒரு அல்காரிதம் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நிறைய வந்து இந்த கோவிட் வந்தவங்களோட டெஸ்ட் பண்ணவங்களோட டேட்டா வேணும். இந்த டேட்டா வந்து பாசிட்டிவ், இந்த டேட்டா வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்ட்டு வந்து அதை நம்ம கரெக்டா லைக் ஆர்டர் பண்ணி அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இந்த மாடல் அந்த அல்காரிதம் என்ன ஆல்ரெடி இருக்கோ அதுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா, புதுசா வர ஒரு டேட்டாவை வந்து ஓகே இது நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, இப்படிதான் இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு புதுசா வர டேட்டாக்கு வந்து இது ஈஸியா ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லிடும். ஸோ அதுதான் இந்த 5 ஸ்டெப்ஸ் தான் ஜென்ரலா மெஷின் லேர்னிங்ல ஒர்க் ஃப்ளோனா இப்படிதான் இருக்கும். டேட்டா வேணும், நமக்கு அந்த டேட்டாவை கரெக்டா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும், அப்புறம் அந்த என்ன கோட் இருக்கோ அதுக்கு கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் புதுசா வர டேட்டாவை வந்து நம்ம அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா வந்து இந்த இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது இன்னும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ இதுதான் லைக் ஜென்ரல் ஒர்க் ஃப்ளோ ஆஃப் மெஷின் லேர்னிங் ஆர் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம். ஸோ வந்து லைக் இந்த மெஷின் லேர்னிங்லேயே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. லைக் ஒன்று வந்து சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் சொன்னா ஒன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம ஃபோன்ல வந்து லைக் நூற்றுக்கணக்கான மெசேஜ் வருது நமக்கு. அப்போ வந்து லைக் இதுல எது தேவை இருக்கிறது மெசேஜ், தேவையில்லாத மெசேஜ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு பாதி நேரம் தெரியல. இப்போ ஆனா வந்து நம்ம இப்போ ஒரு அல்காரிதம் எழுதி இது வந்து நமக்கு தேவையான மெசேஜ், தேவையில்லாத மெசேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து அதை நம்ம பிரிக்க முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இருக்கிற இதை வந்து பிரிச்சு லேபிள் பண்ணி நம்ம ஒரு மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து புதுசா வேற ஏதாவது வந்ததுன்னா ஆல்ரெடி ஓகே இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கரெக்டா நமக்கு பிரிச்சு கொடுக்கும். அப்புறம் லைக் இப்போ மொத்தமா வந்து நிறைய லைக் இமேஜஸ் இருக்கு நம்ம கிட்ட, அது வந்து என்ன இமேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அதை பிரிக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இங்க ஒரு 5 இமேஜ் இருக்கு, இந்த 5 இமேஜ்ல வந்து நம்ம எதுவுமே அந்த மாடலுக்கு லைக் அந்த அல்காரிதம் கிட்ட சொல்ல மாட்டோம். மொத்தமா இமேஜ் மட்டும் வச்சுக்கோ, நீயே வந்து அதுல வந்து என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு நீயே கண்டுபிடிச்சுக்கோன்னு அல்காரிதமே வந்து அதுக்கு நம்ம சூப்பர்வைஸ் பண்ணாம அதே கண்டுபிடிக்க சொல்லிடுவோம். அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எல்லா இமேஜையும் பார்த்துட்டு இல்ல என்ன டேட்டா நம்ம கொடுக்குறோமோ அதை பார்த்துட்டு ஓகே இது 3 வந்து டக் இமேஜ், அதனால இதை நான் ஒன்னா குரூப் பண்ணியிருக்கேன், இது 2 டக் இல்லை அப்படின்ட்டு அதான் தனியா குரூப் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ அமேசான்ல நீங்க ஏதோ வந்து ஆர்டர் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க வந்து சர்ச் பண்றதை வச்சு வந்து அமேசானே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். வாட்டர் பாட்டில் ஒன்று சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த டிஃபன் பாக்ஸ் காட்டும் உங்களுக்கு. அது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து நீங்க இன்புட் கொடுக்க தேட உங்களுக்கு அடுத்து என்ன வேணும் அப்படின்ட்டு இந்த அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் வச்சு அதுவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அது அனதர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஏதோ வந்து நான் இப்போ ரீசெண்டா நான் ஃபேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நான் வந்து எனக்கு கிரைண்டர் வேணும், இங்க பாஸ்டன்ல வந்து எனக்கு கிரைண்டர் இல்லை அப்படின்னு நான் பேசிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நாள் வந்து ஃபேஸ்புக் ஓபன் பண்றேன், எனக்கு கிரைண்டர் ரெக்கமெண்டேஷன் காட்டுது சைட்ல. ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நம்ம பேசுறது, நம்ம என்ன சர்ச் பண்றோம் அது எல்லாமே அதை பார்த்து வந்து நமக்கு தேவையானதை கரெக்டா கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஏஐ வந்து நிறைய ஃபீல்ட்ஸ்ல இருக்கு. இப்போ ஹெல்த் கேர் வந்து கோவிட் வந்து நான் இப்போ சொன்ன ஒரு அப்ளிகேஷன். இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து
இப்போ ஸ்மார்ட் கார்ஸ் எல்லாம் வந்து ஊபர் இல்ல இங்க யூஎஸ்ல இந்த டெஸ்லா இந்த மாதிரி கார் எல்லாம் அதுவே தானாவே ஓட்டிட்டு போய் பார்க் பண்ணிக்கும், நிறுத்திக்கும், எல்லாமே பண்ணிக்கும். யாருமே வந்து அதுக்கு வந்து டிரைவர் இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது. ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் அந்த ஏரியால வந்து செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் தான் யூஸ் பண்ணுது. அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர்ல இப்போ ஏதோ ஒரு கிராப்புக்கு வந்து ஏதாவது டிசீஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த டிசீஸ் என்ன அப்படின்னு தெரியலன்னா அந்த கிராப்போட இமேஜ் எடுத்து நம்ம ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன டிசீஸ், என்ன பாக்டீரியா அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, என்ன மருந்து அதுக்கு போடணும் அப்படின்ட்டு இந்த அல்காரிதம் சொல்லும். அப்புறம் எஜுகேஷன்ல வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு பதிலாக வந்து ஒரு ரோபோட் சொல்லி கொடுக்கும். அதுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் வச்சு இப்படி ஸ்டூடெண்ட் வந்து டவுட் கேட்டா இப்படி வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் காமர்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான், ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தேவையானது என்ன அப்படின்ட்டு அதுவே வந்து நம்மளோட சர்ச் ஹிஸ்டரி வச்சு நம்ம பேசுறதை வச்சு நமக்கு கரெக்டான ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். அப்புறம் என்டர்டைன்மெண்ட் இப்போ அதே மாதிரி நெட்ஃபிளிக்ஸோ இல்ல நீங்க ஹாட் ஸ்டாரோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூவி பாக்குறீங்களோ சீரியல் பாக்குறீங்களோ இப்போ ஒண்ணு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது நீங்க எவ்வளவு நேரம் பாத்தீங்க, உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அதை வச்சே வந்து இன்னும் வந்து நமக்கு பிடிக்கிற மாதிரி மூவிஸ், பிடிச்ச மாதிரி சீரியல் எல்லாம் திருப்பி ரெக்கமெண்ட் பண்ணும். அப்புறம் ரோபோட்டிக்ஸ்ல இப்போ ரோபோ வந்து லைக் ஹியூமன் மாதிரி எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னு தானே லைக் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து லைக் ஹியூமன் மாதிரியே யோசிக்கிறதுக்கு, ஹியூமன் மாதிரியே வந்து பல்டி அடிக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி இந்த அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஆட்டோமோட்டிவ் வந்து திருப்பி லைக் ஆல்ரெடி லைக் நான் டிரான்ஸ்போர்ட் சொன்னதே தான் வரும். அப்புறம் சோஷியல் மீடியா, ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம்லாம் திருப்பி நீங்க என்ன வீடியோ பாக்குறீங்க, என்ன மாதிரி லைக் கண்டென்ட் மத்தவங்க ஷேர் பண்ணா நீங்க லைக் பண்றீங்க, லைக் அது எல்லாமே வந்து நீங்க பாக்குறது லைக் பண்றது அதை வச்சு வந்து இந்த அல்காரிதம் எல்லாம் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி விஷயத்த காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த சோஷியல் மீடியால. டேட்டா செக்யூரிட்டி இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபோன் இல்ல அவங்களோட இமெயில் அக்கௌண்ட், ஃபேஸ்புக் இது எல்லாமே வந்து வேற யாராவது வந்து யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க இல்ல வந்து ஹேக் பண்ணிடுறாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அந்த இடத்துல ரேதர் தான் ஒரு பர்சன் வந்து அதை செக்யூர்டா வச்சுக்காம இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதமை வச்சு அதை செக்யூர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஃபினான்ஸ்ல வந்து யாராவது வந்து உங்க கிரெடிட் கார்டை வந்து ஃப்ராடுலண்டா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு உடனே மெசேஜ் வருது. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா லைக் நீங்க ஒரு மாசம் ஃபுல்லா வந்து உங்களோட யூசேஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து அந்த டேட்டா இருக்கும். யாராவது திடீர்னு வந்து ரொம்ப காசுக்கு உங்க கிரெடிட் கார்டை திருடிட்டு யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதை வந்து அந்த அல்காரிதம் வந்து பார்த்துருக்கும். லைக் ஒரு மாசம் லைக் இப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலையே, சடனா எப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு லைக் வந்து கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராடு அந்த மாதிரினா உடனே உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணும். அந்த இடத்துல வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் கேமிங், இங்க யூஎஸ்ல வந்து லைக் வேர்ல்ட் நம்பர் 1 அப்படி இருக்கிற சில செஸ் பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்களுக்கு எதிராக வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் வந்து ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களுக்கு எதிராக ஆட விடுவாங்க. ஜஸ்ட் டு ப்ரூவ் வந்து லைக் நம்மளோட கேப்பபிலிட்டிஸ் என்ன இந்த ஏரியால அப்படின்னு காட்டுறதுக்கு. நிறைய இங்க நடக்கிற இந்த காம்படிஷன் கம்ப்யூட்டர் வேர்சஸ் இந்த வேர்ல்ட் நம்பர் 1 இருக்கு அவங்களோட நடக்கிற காம்படிஷன்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் வின் பண்ணும். ஏன்னா வந்து அது வந்து லைக் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ரானமி லைக் நிறைய பில்லியன் லைட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து எர்த் மாதிரி இன்னொரு பிளானட் இருக்கா அப்படின்ட்டு நம்மள சுத்தி இருக்க டேட்டா வச்சு கண்டுபிடிச்சு அவங்களால சொல்ல முடியும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏஐ. ஸோ இப்போ வந்து இதுல இருக்க நிறைய விஷயம் வந்து லைக் ரீசர்ச் ஸ்டேஜ்ல, எஜுகேஷனல் ஸ்டேஜ்ல அப்படிதான் இருக்கு. பட் இந்த நெக்ஸ்ட் 10-20 இயர்ஸ் வந்து இது வந்து ஆக்சுவலா உங்களோட டே டு டே லைஃப்ல வந்து நீங்க பாப்பீங்க. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு. பட் ஆனா வந்து இந்த டைட்டில் நீங்க இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள போகணும், இதுக்கு வந்து என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்தியால இருக்கு இல்ல எவ்வளவு பே பண்றாங்க அப்படின்னு எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க நான் 5 டைட்டில்ஸ் போட்டிருக்கேன். மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர்,
டேட்டா சயின்டிஸ்ட், டேட்டா அனலிஸ்ட், டேட்டா என்ஜினியர் அண்ட் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட். இவங்க எல்லாருமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சேம் வேலை தான் பார்ப்பாங்க, பட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும். பட் ஆனால் பேசிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்கில்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து க்ளோஸ் டு 15 lakhs per annum வந்து லைக் பிகினராக இருந்தாலும் சரி, மிட்வேல நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணுறீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து 15 lakhs per annum வந்து பேஸ் சேலரியாக கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த ஆல்காரிதம்லாம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஆல்ரெடி இருக்க ஸ்கில்லோட இதை நீங்கள் இது பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 60 to 80% வந்து உங்களோட சேலரி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இங்க வந்து கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை வந்து நம்ம மதுரை அரவிந்த் ஐ ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல, அதோட வந்து கொலாபரேட் பண்ணி கூகுள் ஏஐ டாக்டர்னு ஒன்று வந்து அங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், இந்தியாவில் வந்து டாக்டர்ஸும் பேஷண்ட்ஸோட ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மி. ஒரு டாக்டருக்கு வந்து லைக் 5000 பேஷண்ட் அசைன் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆக்சுவலா. ஸோ லைக் ஒரு டாக்டர்னால வந்து அவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் ட்ரீட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஏஐ ஆல்காரிதமை போட்டு லைக் நிறைய பேஷண்ட் ஸ்கிரீன் பண்ணி என்ன வியாதி இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டா வந்து கூகுள்ல இருந்து வந்து நம்ம மதுரை அரவிந்த் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து இது பண்ணி லைக் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப சின்ன ஸ்கேல்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆனா இன்னும் மேபி ஒரு 5-10 இயர்ஸ்ல வந்து நீங்க அது வந்து நல்லாவே பார்க்கலாம். ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து ஆஃப் ஏஐ வந்து நான் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அண்ட் இந்தியாவில் வந்து லைக் நீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்லயே வந்து அதை ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ அதனால லைக் நீங்க இப்போ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்ற நான் பிசிஏ தான் நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் உங்களுக்கு இந்த இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா, இதை பத்தி இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. இல்ல லைக் நீங்களே சர்ச் பண்ணி இதை பத்தி நிறைய படிச்சு இந்த மாதிரி இருக்க ஜாப் சைட் போனீங்க அப்படின்னா உங்க ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது என்னோட கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன். லைக் நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு இல்லை இதை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா லைக் என்னை இங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நான் வந்து லைக் என்ன ஹெல்ப் வேணும்னாலும் பண்ணுவேன். So Purnima, there's a few questions which we have. Sure. So how does artificial intelligence affect the future in education sector? ஸோ எஜுகேஷன் செக்டர் ஆஸ் இன் இப்போ வந்து ஒரு டீச்சர் அசைன் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்க்கு சொல்லி கொடுக்கறது இல்லாம அந்த டீச்சர் பிளேஸ்ல வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஒரு பாட் மாதிரி லைக் ஸ்மார்ட் போர்ட்டோ அந்த மாதிரி இருந்து அதை சொல்லி கொடுக்கும். லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்களோ அதை வந்து அந்த பாட் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். இப்படி ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்படி பதில் சொல்லணும், இப்படி கிரேட் பண்ணணும். பிகாஸ் லைக் இப்போ டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேடிங், இந்த பேப்பர் கரெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து லைக் ரியலி டைம் கன்சியூமிங்கான ஒரு விஷயம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ஆன்சர் ஷீட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க இமேஜா எடுத்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்காரிதம்க்கு வந்து ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவே லைன் பை லைன் படிச்சு அது என்ன மீனிங் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அதுவே கிரேட் பண்ணி மார்க்கும் கொடுத்துடும். ஸோ டீச்சர்ஸ்க்கு வேலை கம்மி. Wonderful. So in the logistics and supply chain sector, the Walmart la வந்து பாத்தீங்கன்னா they are implementing a lot of new technologies which is based in artificial intelligence. So on the retail and logistics and supply chain sector la how it is going to be in the future? Yeah, sure. இப்போ if you like see Amazon, Walmart and மாதிரி பெரிய பெரிய organization, they get like so many orders. Like right now வந்து labors தான் வச்சு இப்போ அந்த பெரிய பெரிய warehouse இருக்கும், அங்க வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே இருக்கும். அங்க இப்ப வந்து லேபர்ஸ் தான் போய் இப்ப யாராவது ஒருத்தர் ஆர்டர் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த லேபர்ஸ் தான் போய் இந்த இடத்துல இருந்து அதை எடுத்து வந்து பேக் பண்ணி வந்து டிஸ்பேட்ச்க்கு அனுப்புறாங்க. பட் ஆனா இந்த சப்ளை செயின் அப்படின்ற இந்த ஹோல் இதுல வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா, அங்க அகைன் ரோபோட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து இதுதான் வந்து இந்த டெலிவரி அட்ரஸ்ன்னு போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே போய் அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்து லைக் அது கரெக்டா ஸ்கேன் கோடு, பார் கோட் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு அதுவே ஸ்கேன் பண்ணி அதுவே பேக் பண்ணி அதுவே வந்து டிஸ்பேட்ச் காமிச்சிடும். ஸோ லைக் இந்த ஹியூமன் லேபர் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்த ஃபுல்லா வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்காரிதம் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். ஸோ லைக் லேபரர்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து வேலை போயிடும் டெக்னிக்கலா. Okay. So there is a huge thing which is going on.
ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரைவர்லெஸ் கார்ஸ் தான் இருக்க போகுது பண்றதுக்கு, அண்ட் எவ்ரிதிங் இஸ் கோயிங் டு பி மானிட்டர்ட் பை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். So what is the scope of driverless cars and how is AI going to play a major role in it? ஸோ லைக் ஆல்ரெடி இங்கே யூஎஸ்ல வந்து இந்த டிரைவர்லெஸ் கார் நிறைய இடத்துல டெஸ்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு. இந்தியாவில் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் அப்படின்னா வந்து லைக் ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், பிகாஸ் டிராஃபிக் அங்கே நிறைய ஜாஸ்தி. பட் ஆனால் லைக் if not in like 10-20 years, at least after that வந்து இந்தியாவில் நம்ம கண்டிப்பாக டிரைவர்லெஸ் கார் பார்க்கலாம். பட் ஆனால் இந்த டிரைவர்லெஸ் கார் வந்து நிறைய டேட்டா லைக் கார் முன்னாடி வந்து சென்சர் வச்சு லைக் முன்னாடி எத்தனை கார் இருக்கு, பின்னாடி எத்தனை கார் இருக்கு, எத்தனை பேர் வந்து ஆளுங்க முன்னாடி வராங்க, இது எல்லாமே வந்து அந்த வீடியோ சென்சார் இல்லை வந்து 5G சென்சார் இதெல்லாம் முன்னாடி வச்சு அந்த டேட்டாவை வந்து அது ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு சென்ட்ரல் ஒரு அல்காரிதம்க்கு அனுப்பிச்சு லைக் ஓகே இவங்க இங்க வந்துட்டாங்க, ஸோ அப்போ நம்ம பிரேக் போடணும் இல்லை கியர் மாற்றணும் அப்படின்ட்டு வந்து கரெக்டான கமாண்ட் கொடுத்து லைக் ஒரு டிரைவர் ஓட்டுற மாதிரியே. பட் ஆனால் லைக் அதுதான் நம்ம ஹியூமன் அங்கே இருந்து என்னென்ன பண்ணுவோமோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு மெஷினே பண்ணிட்டோம். ஸோ லைக் ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸே இல்லாமல் எவ்ரி திங் வந்து அந்த மெஷினே ஃபுல் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும். எந்த இடத்துல பிரேக் பண்ணணும், ஸ்டாப் சைன் வந்தால் ஸ்டாப் பண்ணணும், லைக் லெஃப்ட் எடுக்கணும், ரைட் எடுக்கணும். நீங்கள் இப்போ வந்து கூகுள் மேப் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி ஏதாவது டெஸ்டினேஷன் போறீங்கல்ல, அது இல்லாமல் கூகுள் மேப் மட்டும் போட்டு இதான் டெஸ்டினேஷனா காரே நீங்கள் ஏறி உட்கார்ந்தா மட்டும் போதும், காரே உங்களை அங்கே கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுரும். Wonderful. So இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ல எப்படி how it is going to impact and what is the scope, how much it can be used for new entrepreneurs? ஸோ மேனுஃபேக்சரிங்னா இப்போ அகைன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் லேபரா ஹியூமன் லேபர் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். பிகாஸ் ஹியூமன் இப்போ திருப்பி பண்ற ஒரு வேலை, இப்போ ஒரு நட்டு போல்ட்டு இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு ஒரு ரோபோட்டுக்கு வந்து இதை நீ இப்படி எடுத்து வச்சு இதை இத்தனை தட்டி இதை இப்படி மோல்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ மேனுஃபேக்சரிங்ல வந்து லைக் ஒரு நட்டு போல்ட் இட்ஸ் லைக் அ வெரி ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள், பட் தென் like lots of process in manufacturing. So இது வந்து ஒரு human process தான், ஹியூமன் பண்றதா. பட் ஆனா அதை வந்து நீங்க ரோபோட்க்கு ஒரு AI அல்காரிதம்க்கு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது பாட்டுக்கு அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ த அதர் திங் இஸ் என்ன அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங்ல வந்து ஹியூமன் லேபரர்ஸ் யூஸ் பண்றப்போ வந்து லைக் 1 hourல ஒரு 4 போல்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா லைக் when you put a machine there அது இன்னும் அதோட அவுட்புட் ஜாஸ்தி இருக்கும், அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ அதனால அந்த ஏரியாவும் வந்து ஈஸியா வந்து ரெவல்யூஷனைஸ் ஆயிடும். As you know, India is an agriculture country and farmers are facing a very tough time. Can you suggest us how our technological persons, how they can equip themselves with artificial intelligence and how artificial intelligence can help farmers to maybe increase their income, boost their revenues? So yeah, அது வந்து right now farmers Indiaல வந்து ஃபேஸ் பண்ற issues are like totally different. But ஆனா how AI could help them அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ AI algorithms வச்சு என்ன சீட்ஸ் வந்து ஹை ஈல்ட் கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு யூ கேன் லைக் ஃபிகர் அவுட். ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஈல்ட் வச்சு அவங்க வந்து தே கேன் மேக் குட் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் அது வந்து செல்லிங் ஜாஸ்தி இருக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி லைக் நிறைய ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து லைக் ப்ராப்பரான செல்லிங் பாயிண்ட் தான் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா லைக் இப்போ யாராவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா வேணும் அப்படின்னா லைக் நிறைய ரூரல் ஏரியால வந்து ஊர் பேரே தெரியாத ஃபார்மர்ஸ் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் சென்ட்ரலைஸ் பண்ணி ஒரு AI அல்காரிதம் இல்லை ஜென்ரலான ஒரு டேட்டா வேர் ஹவுஸ் மாதிரி பண்ணி அவங்க எல்லாரையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணாவே போதும். லைக் இந்த பெரிய லைக் இந்த சூப்பர் பவர்ஸ் லைக் வால்மார்ட் லைக் இந்தியாவில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. பட் அவங்க எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்மர்ஸ் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் வந்து ராப் பண்றாங்க. இப்போ லைக் ஒரு கிலோ ஆனியன் வந்து 8 ரூபாய் அப்படின்னு வந்து அந்த ஃபார்மர் விற்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து அது 20 ரூபாய் அப்படின்னு வித்துட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி. ஸோ அவங்க அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு போகாம இந்தியன்ஸ் லைக் நமக்குள்ள லைக் ஒரு நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணி இந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா அந்த இடத்துல யூ see a very good entrepreneurial potential. Wonderful. So next question is,
What is the difference between artificial intelligence and machine learning? ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ப்ராடர் டேர்ம், அவ்வளவுதான். லைக் அது வந்து லைக் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா லைக் நிறைய திங்ஸ் அதுக்குள்ள வரும். இந்த மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் அதை போட்டு நீங்க அவுட்புட் என்ன பார்த்து லைக் உங்களுக்கு பிசினஸ் மோட்டிவ் அது எல்லாமே வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ப்ராடர் டேர்ம்குள்ள வந்துடும். பட் ஆனா அதுக்குள்ள மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னா அந்த அல்காரிதம் பார்ட் மட்டும் தான். அததான் நீங்க மெஷின் லேர்னிங். ஆக்சுவலா அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் என்ன படிச்சுக்குது லைக் நம்ம கொடுக்குற டேட்டால இருந்து அது மட்டும் தான் மெஷின் லேர்னிங். பட் ஆனா அதுல இருந்து நீங்க எடுக்கிற அந்த இன்கம் ஆகட்டும், அதுல இருந்து நீங்க பண்ற பிசினஸ் எல்லாமே வந்து லைக் அந்த பெரிய நீங்க ஓகே இது ஃபுல்லா ப்ராடக்ட்டுமே இட்ஸ் அன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். பட் ஆனா அது உள்ள ஒரு சப் ஃபீல்டு தான் மெஷின் லேர்னிங். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இப்போ கேமிங்ல நிறைய யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இது பண்றதுக்கு ஹவ் இஸ் த கேமிங் இண்டஸ்ட்ரி improving or changing its ideology with the new influence of artificial intelligence? So yeah, correct. இப்போ வந்து இப்போ கேமிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு நீங்க வச்சுக்கணும், செஸ்னே வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம விஸ்வநாத் ஆனந்த் எடுத்துக்கலாம். அவர் வந்து செஸ் வின் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சிருக்காரு வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்ல வின் பண்றதுக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது அவருக்கு நல்லா தெரியும். பட் ஆனா வந்து ஒரு மெஷின் அவரோட விளையாட விட்டா அந்த மெஷின் அவரை டெஃபீட் பண்றதுக்கு வேற புது அல்காரிதம் ஒரு புது லாஜிக்கோட வரும். அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து லைக் ஓகே இப்படியும் நம்ம வின் பண்ணலாம் அப்படின்னு there's like n number of like ways இந்த பர்டிகுலர் கேம் அப்ரோச் பண்ணலான்னு லைக் அவருக்கு தெரிய வரும். ஸோ அது மாதிரி லைக் இது நான் செஸ் அப்படின்றத இதுல மட்டும் சொல்றேன். பட் ஆனா இது மாதிரி எவ்வளவோ விஷயம் இருக்குல்ல. இப்போ லைக் ஒரு நம்ம ஒலிம்பிக்ஸ் போறோம் அப்படின்னா ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் இருக்கு, இல்ல ஏதோ ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் வந்து லைக் அவங்களுக்குள்ள இருக்க டீமை வந்து இப்படி நீங்க ட்ரெயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் லைக் more potential at like winning. So எந்த country has like futureல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எந்த country has like a very powerful artificial intelligence algorithm அவங்களோட actual human players அது கூட விட்டு விளையாட வச்சு அவங்களை ட்ரெயின் பண்றாங்களோ அவங்க தான் வின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து கேமிங்ல வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரொம்ப ஒர்க் அவுட் ஆகுது. Many multinational companies are using artificial intelligence to a great extent. So how safe do you think is it for the citizens or for the country on a general note? So for the citizen or for the country in general வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு லைக் பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷன் வருது அப்படின்னா இப்போ எப்படி 1990s 2000ல வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் கொண்டு வந்ததோ இந்தியால இல்ல யூஎஸ்ல, அதே மாதிரி தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸும் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் கொண்டு வரும். பட் தி திங் இஸ் என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ அது நல்லது கொண்டு வருதோ அதுக்கு கூட அதே அளவு கெட்டதும் கொண்டு வரும். லைக் தி திங் இஸ் all artificial intelligence algorithm work on data. Like how much ever data you have, that much ever good your algorithm is. So like all these multinational companies, they are trying to sell data. ஸோ வந்து ஆக்சுவலா ஒரு கண்ட்ரியோட சிட்டிசன் இப்போ நீங்களும் நானும் பேசிட்டு இருக்க இந்த வீடியோவே வந்து லைக் இட்ஸ் ஆக்சுவல் டேட்டா தான். இப்போ வீடியோல இருந்து பீப்புள் வந்து நம்ம இது வந்து ஜோஷ்வா, இது நான் பூர்ணிமா அப்படின்னு ஒரு அல்காரிதம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது பண்ண போகுதுன்னா அந்த அல்காரிதம்க்கு நம்ம இப்ப பேசின இந்த வீடியோ தான் வந்து இன்புட். ஸோ இதை வந்து கண்ட்ரிஸ் மல்டிநேஷனல் கம்பெனி வந்து வித்து காசு ஆக்குறாங்க. பிகாஸ் இதுதான் வந்து இப்போ இருக்க இந்த எரால வந்து டேட்டா தான் வந்து கரன்சி. ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றப்போ வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி பேட். பிகாஸ் ஏன்னா லைக் மக்களுக்கு தெரியாமலே அவங்களோட டேட்டா வந்து லைக் விற்கப்படுது. லைக் அது ஆக்சுவலா வந்து அவங்களோட பிரைவசி வந்து வேற நாட்டுக்கோ இல்ல நமக்கு தேவையில்லாத இப்போ பாகிஸ்தானோ லைக் வேற ஏதோ ஒரு ஆப்பனன்ட் கண்ட்ரிக்கு வந்து இப்போ ஜென்ரலா இந்தியன்ஸோட பிஹேவியர் இதுதான், இவங்க போன் இப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க, இதை பண்ணா இவங்களை வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றது டெம்ப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கூட வந்து ஆப்பனன்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த டேட்டா வச்சு தே கேன் ஃபிகர் அவுட். இப்போ லைக் இந்தியன்ஸ் வந்து ரிவோக் பண்ணணும் அப்படின்னா நீ என்ன சொன்னா உங்களுக்கு கோவம் வரும் அப்படின்றத உங்களோட போன் யூசேஜ் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து மிஸ்யூஸ் பண்றப்போ இது கண்டிப்பா பிரச்சனை தான். So there are many youngsters in India who want to start their own venture. புதுசா கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அது பண்றதுக்கு. So to youngsters, whatever sector they may be, their thing is, how can I use artificial intelligence to improve my company's prospects? Is it affordable? Like ஆக்சுவலா வந்து லைக் எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க வெஞ்சர் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது இட்ஸ் லைக் ஒரு சைடு. பட் ஆனா பேஸ் ஐடியா என்ன அப்படின்றது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பேஸ் ஐடியா இப்போ ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் ஆக்கிக்கலாம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸா கொண்டு வந்துடலாம். பட் ஆனா அந்த பேஸ் ஐடியா இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். லைக் இப்போ வால்மார்ட்டுக்கு நீங்க ஆப்பனண்டா போகணும் அப்படின்னா வந்து அது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ லைக் அவங்க லெவல் ஆஃப் லைக் அந்த ஆல்காரிதம் அவங்க யூஸ் பண்றதெல்லாம் நாம பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு லைக் வந்து இது பண்றப்ப இட்ஸ் ரியலி வெரி ஹார்ட் டு பி அஃபோர்டபுள். பட் ஆனா மார்க்கெட்ல இல்லாத ஒரு இது இப்போ கோவிடே வச்சுக்கோங்களேன். கோவிட் வந்து ஈஸியா ஒரு 10 நிமிஷத்துல கண்டுபிடிக்கிற டெஸ்ட் எங்கேயுமே இல்லை. பட் அதுக்கு இப்போ யாராவது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை வந்து நீங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆல்காரிதம்ல போட்டு கொண்டு வரது ஈஸி. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி இல்லை இந்தியால இல்ல. ஸோ இப்போ ஒரு நம்ம செஸ்ட் எக்ஸ்ரே, ஒரு பேஷண்டோட செஸ்ட் எக்ஸ்ரே வச்சே வந்து அவங்களுக்கு கோவிட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி யாராவது அல்காரிதம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா தட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. அவங்க வந்து அதை வந்து ஒரு வெஞ்சரா கொண்டு வந்து ஒரு கம்பெனியா கொண்டு வந்து பண்ணி அவங்க சூப்பரா பிசினஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து என்னன்னா, நிறைய பேர் வந்து வேலைக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்க இது பண்றதுக்கு. ஸோ அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட கம்பெனிஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு ஆனா குளோபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்? நீங்க இந்தியன் சொல்ல வேணா, இப்போ நீங்க யூஎஸ்ல இருக்கும் போது யூஎஸ்ல இல்ல வேர்ல்டுல ஒரு டாப் 5 கம்பெனிஸ் என்னென்ன கம்பெனிஸ், எந்த அளவுக்கு அவங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஜென்ரலா ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும், அண்ட் ஃபைனலி என்ன மாதிரி சேலரி இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு டீடைல்டா கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா. ஸோ வேர்ல்ட் வைடு வந்து லைக் நமக்கு எப்பயும் தெரிஞ்சதான் இந்த 5 பிக் கம்பெனிஸ், அமேசான், ஃபேஸ்புக், கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட் அண்ட் மேபி நீங்க ஐபிஎம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த 5 கம்பெனிஸ் தான் வந்து வேர்ல்ட்லே லீடிங் இன் எவ்ரி திங். பட் ஆனா வந்து லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் லைக் ரொம்ப இன்னோவேட்டிவா லைக் ஆல்காரிதம்ஸ் கொண்டு வரதோ இந்த 5 கம்பெனி தான். இங்க தான் வந்து பெஸ்ட் ரிசர்ச் நடக்குது. அண்ட் ஆல்சோ இன்னொரு क्वेश्चन என்ன கேட்டீங்க, என்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும்னு கேட்டீங்க, ரைட்? ஸோ வந்து லைக் அலாங் வித் கம்ப்யூட்டர், இப்போ ஒரு பிசிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்னே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்க ஜென்ரல் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்கில்ஸ், கோடிங் ஸ்கில்ஸ் தவிர்த்து மெஷின் லேர்னிங்னா என்ன, அதுல உள்ள என்னென்ன சப்டிவிஷன் இருக்கு. இப்போ நான் வந்து 3 சப்டிவிஷன் மட்டும் தான் சொன்னேன், சூப்பர்வைஸ்ட், அன்சூப்பர்வைஸ்ட், ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் அப்படின்ட்டு. அது 3 மட்டும் தான் நான் சொன்னேன். ஸோ வந்து அது இல்லாம அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சப்டிவிஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு அதை வந்து டீட்டெயிலா படிச்சிருக்கணும். பிகாஸ் ஏன்னா அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு தெரியாம நீங்க வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்றத பத்தி ஃபுல்லா ஒரு கோர்ஸே எடுத்து நீங்க அதை படிக்கணும். அதை தவிர்த்து அந்த மெஷின் லேர்னிங் ஆல்காரிதம் பின்னாடி வந்து ஆக்சுவலா இருக்கிறது வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான். ஸோ வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நல்லா படிச்சிருக்கணும், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நல்லா தெரியணும். ஸோ அது இருக்கு. அது இல்லாம கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ், இப்போ பைத்தன் இல்ல ஆர்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு, அந்த லாங்குவேஜ். இப்போ ஜாவா வந்து ஜென்ரலா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்தியாவில தெரியும். பட் ஆனா பைத்தன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மெஷின் லேர்னிங் அந்த ஃபீல்ட்ல போகணும் அப்படின்னா. ஸோ அது தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் அது இல்லாம வந்து இந்த மெஷின் லேர்னிங்க்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் சில லைக் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. லைக் இந்த ஆல்காரிதம்லாம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால தான் ஒர்க் ஆகும், அதோட ஒர்க்கிங் நாலேஜ் இருக்கணும், அதை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஸ்கில்ஸ் ஆக்சுவலா இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்ல அண்டர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எதுலையுமே வந்து சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ அதனால யாராவது இதை பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா தனியா டேட்டா சயின்ஸ் இல்ல மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு ஒரு வருஷம் கோர்ஸ் இல்ல 6 மாசம் கோர்ஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கு. அதுல இந்த salary இப்ப ஜெனரலா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க, இப்போ ஒரு டாப் கம்பெனி சொன்னீங்க இது பண்றதுக்கு ஆவரேஜா என்ன மேம் salary பேக்கேஜ் இருக்கும் ஸ்டார்டிங் ஒர்க்குக்கு?
ஜென்ரலா வந்து இந்தியால வந்து என்னோட ரிசர்ச் பிரகாரம் நான் பார்த்த வரைக்கும் லைக் ஒரு 15 lakhs பர் ஆனம் அது வந்து ஸ்டார்டிங் சேலரியா இருக்கு. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சு ஒரு ஜூனியர் லெவல் ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இல்ல டேட்டா அனலிஸ்ட்க்கு 15 LPA கண்டிப்பா கொடுக்குறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ லைக் நீங்க இப்போ பிகாஸ் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருக்கு இந்தியால. சோ வந்து நீங்க இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ்லயே வந்து இதுக்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா லைக் மேல மேல லைக் ஒரு 10 years 20 years டவுன் த லேன் நீங்க பாக்குறப்போ உங்களோட சேலரி வந்து ஒரு 60 to 80% வந்து எவ்ரி இயர் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வண்டர்ஃபுல் மேம். மேம் இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ் as a whole they are using artificial intelligence to a great extent in terms of security, normal security, cyber security. Many banks are using, governmentized banks are using. So how do you think artificial intelligence can be put to the best of use by the government of India, ma'am? இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்னன்னா இந்த பார்டர்ஸ்ல எல்லாம் எவ்வளோ லைக் பேர் வந்து லைக் நமக்கு தெரியாமலே இந்தியாக்குள்ள வராங்க, இந்தியால இருந்து இல்லீகல் திங்ஸ் எடுத்துட்டு வெளியில போறாங்க. அந்த பார்டர்ஸ்ல எல்லாமே வந்து இப்போ ஆக்சுவலா இருக்கிறது ஹியூமன் பீப்புள் தான், லைக் நம்மளோட சோல்ஜர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ அந்த பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபுல்லா சர்வேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரிதம் கீழே கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா லைக் நிறைய சோல்ஜர்ஸ் இறந்து போக தேவையில்ல, நிறைய பேர் காணாம போயிடுறாங்க. சோ இதெல்லாம் தேவையில்லை. அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடு ஃபிஷர்மேன்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு மேல போய் லைக் ஸ்ரீலங்கன் பீப்புள் வந்து அவங்கள வந்து இது புடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க. அதுதானே நடக்குது. நம்மள அவ்வளோ தமிழ் ஃபிஷர்மேன்ஸ் வந்து இறந்து போறதுக்கு ரீசன் அதுதான். பட் ஆனா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஏஐ பேஸ்ட் ஒரு ஆல்காரிதம் வந்து என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி அதோட ஒரு மானிட்டரிங் அந்த கோஸ்டல் லைன்ல வச்சோம் அப்படின்னா ஆஸ் அ கண்ட்ரி இந்தியா வந்து அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா லைக் ஜென்ரல் நம்ம சிட்டிசன்ஸ் நம்ம சோல்ஜர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்களோட உயிரை தியாகம் பண்ண தேவையில்லாம இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து செக்யூரிட்டி டைட்டன் பண்றது இல்ல மானிட்டரிங் இல்ல இந்த ஃபிஷர்மேன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிவைஸ் ஏஐயால பேஸ் பண்ண ஒரு டிவைஸ், ஓகே இவ்வளோ மைல் நாட்டிக்கல் மைல் வந்து நீங்க கோஸ்ட்ல இருந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா அது ஸ்ரீலங்கன் வாட்டர். ஸோ அந்த ஸ்ரீலங்கன் வாட்டர் அவங்க வந்து என்டர் பண்றப்போ ஒரு மெசேஜ் மட்டும் அந்த ஃபிஷர்மேன் கொடுத்து நீங்க அங்க என்டர் ஆறீங்க, போயிடாதீங்க, பின்னாடி வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஏதாவது சின்ன ஒரு இது பண்ணா கூட அத்தனை உயிரை வந்து காப்பாத்தலாம். ஸோ நீங்க ஒர்க் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபியூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுல வந்து ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணீங்க, இல்ல என்ன சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்கன்றது ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஸோ லைக் ஜென்ரலா ஏஐல வந்து என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா வந்து டேட்டா தான் ப்ராப்ளம். இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆல்காரிதம் நீங்க வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எவ்வளோ நிறைய டேட்டா இருக்கோ அவ்வளோ நல்லா வந்து ஆல்காரிதம் வந்து ஒர்க் பண்ணும். ஸோ வந்து இப்போ லைக் ஒரு இமேஜ் வச்சு நாம ஏதோ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ லைக் இப்போ இந்தியாக்கே வந்து ஒரு நேஷனலைஸ்ட் வந்து ஒரு இமேஜ் ரெகக்னிஷன் சிஸ்டம், இது வந்து உங்களோட போட்டோ மட்டும் லைக் இன்புட்டா கொடுத்தோம்னா உங்களோட என்டையர் ஹிஸ்டரி வரும், பிறந்த இடத்துல இருந்து டேட்டா வந்து எல்லாமே வரணும் அப்படின்னா லைக் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து அந்த ஆல்காரிதம் கொடுத்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணியிருந்திருக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து டேட்டா தான் வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்போ இருக்க சினாரியோல. ஸோ டேட்டா வந்து ஈஸி கிடையாது கிடைக்கிறதுக்கு. இப்போ நாங்க ஒரு கம்பெனி நீங்க ஆரம்பிச்சு இப்போ கோவிட் கம்பெனியே நீங்க ஒன்று ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து இட்ஸ் நாட் சோ ஈஸி டு லைக் ஸ்டார்ட் பிகாஸ் என்ன டேட்டா இருக்காது. இப்போ கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கவங்கலாம் யாரும் வந்து எதுவும் அவ்வளோ டேட்டா ஈஸியா கொடுத்துட மாட்டாங்க. ஸோ அது வந்து இட்ஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் சேலஞ்ச் நீங்க இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்குள்ள. பட் ஆனா ஒரு கண்ட்ரியா அதை வந்து பண்றது வந்து இட்ஸ் மச் ஈஸியர் பிகாஸ் லைக் உங்க கண்ட்ரிக்கு வந்து எல்லாமே ஆக்சஸா இருக்கும். பட் சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்றப்போ நீங்க நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிட்ட கொலாபரேஷன் வச்சுக்கணும், அவங்க கிட்ட இருந்து டேட்டா வாங்கணும், அது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணி பத்திரமா வச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. நான் ஒர்க் பண்ண 2-3 ப்ராஜெக்ட் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து
நான் வந்து என்னோட மாஸ்டர்ஸ்ல வந்து இந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரே வச்சுதான். இப்போ இந்தியால வந்து டியூபோக்ளோசிஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம். இங்க யூஎஸ்ல வந்து டியூபோக்ளோசிஸே கிடையாது. பட் ஆனா இந்தியன்ஸ் வந்து நம்ம we are prone to get tuberculosis, and tuberculosis வந்து நிறைய பேர் வந்து இறக்குறாங்க. ஸோ வந்து இப்போ டியூபோக்ளோசிஸை வந்து இந்தியா ஃபுல்லா வந்து அதுக்கு ஒரு ஸ்கிரீனிங் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு தான் நான் ஒர்க் பண்ணது. ஸோ இப்போ ஒரு இமேஜ் வருது, ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே இமேஜ் வருது, ஆனா அது கூட வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இல்ல. அந்த பேஷண்ட் யாரு, அது மேலா ஃபீமேலா, அவங்களுக்கு வயசு என்ன, லைக் அந்த அந்த செஸ்ட் எக்ஸ்ரே வேற என்ன வியாதி இருக்கு, இந்த மாதிரி வந்து லைக் எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே அதுல இருக்காது. பட் ஆனா ஒரு அல்காரிதம் வச்சு அது எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்க முடியும். லைக் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் அல்காரிதம் வந்து ஒரு டாக்டரை விட வந்து சோ மெனி டைம்ஸ் பெட்டர் ஒரு இமேஜை பார்த்து அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். பிகாஸ் வந்து நம்ம ஹியூமன் ஐ இல்ல ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு நம்ம ஒரு இமேஜ் பிக்சல் லெவல்ல அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு டாக்டர்னால கண்டே பிடிக்க முடியாது. பட் ஆனா வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் அல்காரிதம் அந்த லெவல்ல வந்து பார்த்து ஓகே இந்த ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தினால நான் இதை டிடெக்ட் பண்ணேன், இது இவங்களுக்கு கேன்சர் இருக்கோ இல்லை இவங்களுக்கு இந்த வியாதி இருக்கும்னு ஈஸியா இருந்தாங்க சொல்ல முடியும். ஸோ நான் ஒர்க் பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இந்த டியூபோக்ளோசிஸ் கண்டுபிடிக்க தான். பட் ஆனா வந்து வேற எந்த ஒரு கூட இருக்க இன்ஃபர்மேஷனுமே கிடையாது. வெறும் இமேஜ் மட்டும். அந்த இமேஜை வச்சுக்கிட்டு அந்த பேஷண்டோட ஏஜ் என்ன, அவங்க மேலா ஃபீமேலா, அவங்க வேற என்ன வியாதி இருக்கு, அவங்களுக்கு அப்புறம் டியூபர்குலோசிஸ் இருக்கா இல்லையா, அப்டேட் பண்ணி பண்ணோம். அந்த இடத்துலயும் வந்து இந்தியா யூஎஸ் அவங்களுக்குள்ள டேட்டா ஷேர் பண்றது எல்லாமே வந்து அகைன் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. So future technologies, அதுல வந்து the future technology, how it is going to depend on AI, and what are the new technologies இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சர்ல, அதாவது மேபி which is not come into existence, அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? ஸோ இப்போ வந்து ஏஐ இதை வந்து ஒரு இந்த அல்காரிதம்ஸ் மட்டும் லைக் ஸ்டாண்ட் அலோனா இருக்கு. லைக் இந்த ஒரு அல்காரிதம் எடுத்துட்டு இது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் வந்து பண்ணுது அப்படின்னு தான் இப்போ இருக்கு. பட் ஆனா ஃபியூச்சர்ல வந்து லைக் டிஃப்ரெண்ட் ஏஐ அல்காரிதம்ஸை வந்து மொத்தமா கொண்டு வந்து லைக் ஒரு சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டமா கொண்டு வந்தா அது வந்து லைக் இன்னும் வந்து நல்லா இருக்கு. இப்போ லைக் ஒரு சென்னையே வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து லைக் சென்னை இஸ் நாட் ஃபுல்லி கனெக்டட் எலக்ட்ரானிக்லி ஆர் லைக் இந்த ஏஐ சிஸ்டம் வந்து எதுவுமே வந்து மானிட்டர் பண்ணல. பட் ஆனால் ஒரு டிராஃபிக் சிஸ்டம்ல இருந்து உங்களோட வாட்டர் பில்லு, எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு, இது மாதிரி எல்லாமே வந்து லைக் மொத்தமாக கொண்டு வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா ஒரு ஏஐ அல்காரிதம் அதை மானிட்டர் பண்றப்போ அந்த சிட்டி வந்து டோட்டலா அதை வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் வந்து மொத்தமா கொண்டு வந்தா அது அது வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜியா இருக்கும். ஸோ அது லைக் அந்த ஒரு புது டெக்னாலஜி இந்த ஏஐ வந்து ஒரு சப்சிஸ்டமா யூஸ் பண்ணும். ஸோ அதுதான் வந்து லைக் நெக்ஸ்ட் ஃபியூச்சர் மேபி நாட் 30 or 40 years but 50 years from now அதுவாக தான் இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தது அப்படின்னா லைக் நான் அதை ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த லாஸ்ட் ஒரு 7 minutes. Anybody has any questions, you can type it in the chat box, you can send it. யாருக்கா ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குதா? One minute. Harni, please unmute. I think there is one person who wants to ask a question. Please unmute.
Okay. So Java or Python, which is the best for game developing? கேம் டெவலப்பிங்னா நான் ஜாவான்னு தான் சொல்லுவேன். பட் ஆனால் லைக் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் ஆஃப் கேம் டெவலப்பிங்க்கு ஜாவா வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் ஆனால் இனிஷியலாக ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பாக நீங்கள் காட்டணும், யாருக்காவது ஒரு ஒர்க்கிங் மாடல் காட்டணும் அப்படின்னா லைக் பைத்தனில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பைத்தனில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு போய் ஒரு ஆக்சுவலாக ஒரு டிவைஸ்குள்ளே நீங்கள் அதை வைக்கணும், ஒரு ப்ராடக்டாக காட்டணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஜாவா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் ஆகும். அதே மாதிரி இங்க ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க ஹவு டு இம்ப்ரூவ் அவர் ஸ்கில் இன் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ நீங்க வந்து லைக் கோர்ஸ் எரா அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. அங்க வந்து நிறைய மெஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் இருக்கு, அது நீங்க படிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம டாட்டியே வந்து லைக் ஐ திங்க் மெஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் ஒன்று ஆஃபர் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த கோர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க என்ரோல் பண்ணி நீங்க வந்து லைக் இன்னும் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் வந்து இதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இன் ஃபியூச்சர் ஏஐ வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்ட்டு யாரோ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா வந்து ஃபியூச்சர்ல ஏஐ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க பாக்குற சின்ன சின்ன விஷயம் கூட ஏஐயால ரெவல்யூஷனைஸ் ஆயிருக்கும். லைக் நீங்க ஆல்ரெடி இப்பயே பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. நீங்க அமேசான்ல ஆர்டர் பண்றப்போ இல்ல உங்களோட டெலிவரி சிஸ்டம் அது எப்படி உங்க வீட்டுக்கு வந்து சேர்த்து அது எல்லாமே பிஹைண்ட் த சீன் வந்து லைக் ஏஐ அல்காரிதம் தான் பின்னாடி ஒர்க் ஆகுது. லைக் ஆக்சுவலா நீங்க வந்து லைக் உங்க கண் கூட பாக்குறது அப்படின்னா அது ஒண்ணுதான் லைக் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். பட் ஆனா ஹெல்த் கேர் இல்ல ஃபினான்ஸ் அந்த மாதிரி செக்டர்ஸ்ல வந்து நீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ரொம்ப சீக்கிரமே பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க. சைபர் செக்யூரிட்டியில எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வால்மார்ட், அமேசான் இவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய நெட்வொர்க்ஸ் வந்து ஏன்னா லைக் வேர்ல்ட் ஃபுல்லா ஆப்ரேட் பண்றாங்க. ஸோ இவங்களோட நெட்வொர்க்ஸ்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்கும். இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் அட்டாக் வர இடத்துல இப்போலாம் ஆக்சுவலா வந்து நெட்வொர்க் என்ஜினியர்ஸ் தான் அந்த அட்டாக்ஸ்லாம் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா அதை பிளாக் பண்ணி அந்த அட்டாக் வந்து ஹேக்கர்ஸ் யாரும் வராம இருக்கிறதுக்கு வந்து பாத்துக்கிறாங்க. பட் ஆனா ஃபியூச்சர்ல என்னன்னா அந்த அட்டாக்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பண்றதே ஒரு ஏஐ அல்காரிதமா இருக்கும். ஒரு சாஃப்ட்வேர் அதுக்குன்னு இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பாங்க. பிஹைண்ட் த சீன் வந்து ஏஐ அல்காரிதம் தான் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து லைக் அது வந்து ஒன் ஆஃப் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் சைபர் செக்யூரிட்டி. இஸ் ஏஐ டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. கண்டிப்பா ஏஐ டேஞ்சரஸ் தான். பிகாஸ் ஏன்னா இப்போ ஹியூமன் பண்ற எல்லாத்தையுமே ஏஐ பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ரோபோ லைக் ரஜினி மூவில பார்த்த மாதிரி தான். அதை வந்து நம்ம தப்பான விஷயம் பண்றதுக்கும் வந்து ஈஸியா வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். தப்பானவங்க கையில போச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா டேஞ்சரஸ் தான். பட் அதெல்லாம் போகாம இருக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த எத்திக்கல் கம்யூனிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஏஐயோட அல்காரிதம்ஸ் வந்து இந்த ஒரு ஸ்கோப்குள்ளதான் பண்ணணும், இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும்னு ஈச் அண்ட் எவ்ரி கண்ட்ரியோட ஒரு எத்திக்கல் கம்யூனிட்டி இருக்கு. அவங்க வந்து சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் செட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஏஐ ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல விட போறீங்க அப்படின்னா அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பிரகாரம் இருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு அப்ரூவல் கிடைச்சு நீங்க பிசினஸா அதை யூஸ் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா வந்து லைக் அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்ரூவல் கிடைக்காது. people will lose jobs. கண்டிப்பா people will lose jobs. ஆனா இதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எல்லாரும் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கத்துக்கணும், அதுதான் ஒரே ஆல்டர்னேட்டிவ். பட் த திங் இஸ் என்ன அப்படின்னா ஏஐ அல்காரிதம் வந்து என்ன எவ்வளோ வந்து நீங்க பெஸ்டா பண்ணாலும் லைக் 99.9% வந்து அது கரெக்டான ஒரு அவுட்கம் நமக்கு கொடுக்கும். பட் ஆனா 0.01% வந்து தப்பா இருக்கு, நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. அந்த இடத்துல ஒரு ஹியூமனோட ஃபைனல் டெசிஷன் கேட்கறது கண்டிப்பா நடக்கும். ஸோ வந்து ஃபுல்லா வந்து ஏஐ வந்து எல்லாமே எடுத்துக்காது. சில இடத்துல வந்து ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்க தேவைப்படுமோ, இப்போ ஒரு டாக்டருக்கு வந்து அவங்களோட வேலையை வந்து ஈஸியா ஆக்குமே ஒழிய ஆனா டாக்டரோட வேலையை எடுத்துக்காது. இப்போ டாக்டர் வந்து 100 ஸ்கேன் வந்து ஒரு 1 hourல படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் வந்து 1000 ஸ்கேன் கண்டுபிடிச்சு சொல்லும். அதுல ஒரு 4-5 ஸ்கேன் வந்து இதனால கண்டுபிடிக்க முடியாம இருக்கும். அந்த 4-5 ஸ்கேன் மட்டும் டாக்டர் பார்த்தா போதும். ஸோ அந்த மாதிரி இது மோர் வந்து எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமே ஒழிய பட் ஆனா ஃபைனல் டெசிஷனா இருக்காது. அந்த ஃபைனல் டெசிஷன் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய வருஷம் ஆகும்.
Is Python best for AI? Definitely Python is like best for AI. Like everyone can like start with Python as the base language. And so after college, like what do you do to study AI? So like I said, you guys can like, you know, take courses from Tatti, or like there's like so many courses out there. You can like also enroll in like colleges to just study machine learning. So and there's like so many free resources online, so you can like take those or like attend webinars like this. So there's like so many tutorials and online materials. Film technology and film industry எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க கேட்டிருக்காங்க மேம். அதுல ஏதாவது கொஞ்சம் That's a very interesting question, but I seriously have no idea how AI will transform filmography, but this is just an idea. இப்போ வந்து நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து ஃபிலிம்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்களா, அந்த கேரக்டர்ஸோட டயலாக்ஸ் இல்ல அந்த கேரக்டரோட லைக் அந்த கேரக்டர் எப்படி அப்படின்றத வந்து ஒரு ஏஐ அல்காரிதமே வந்து இப்போ ரைட்டர்ஸ் உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருக்காங்கல்ல. பட் ஆனா நீங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் ஆஃப் ஸ்டோரி மட்டும் சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏஐ அல்காரிதமே வந்து இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க சூட் ஆவாங்க, இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு like the entire profile வந்து like an AI algorithm would be able to like give. So like bits and pieces ஒரு டைரக்டர் வந்து bits and pieces of ஒரு ஸ்டோரி வந்து இந்த அல்காரிதம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து full fledged ஸ்டோரியா கொடுத்து who would be the best person for this particular role அப்படின்றத வந்து it can show us. So I think that's a very nice question. Someone has asked about unemployment. So, like I said before, like you can like I said before, like மேனுவல் லேபரா இருக்க எல்லாத்துலயும் இடத்துலயும் வந்து மெஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும். பட் ஆனா லைக் ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்ற இடத்துல வந்து கண்டிப்பா வந்து ஹியூமன் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ லைக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்ஸ் இருக்கும் இந்தியால, பட் லைக் ரொம்ப இருக்காது. ஸோ இந்த நார்மல் செடென்டரியா லைக் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கவங்க தானோட வேலை தான் போகும். பட் ஆனா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபீல்ட்ல இல்ல இந்த ஏஐ ஃபீல்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க உங்கள மாதிரி லைக் கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட் ஜென்ரலா இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வராது. So thank you very much, ma'am. Purnima ma'am, you have given a lot of valuable inputs. It was wonderful to listen to you and the wonderful interaction which we had. I think we discussed in brief about each field, from healthcare sector, retail, logistics and supply chain, cyber security, various fields, how AI is going to change the future, how and what are the scope for youngsters, let it be startups, let it be people who are going for jobs, what might be their salary packages across the globe, in each domain, from the government sector to the agriculture sector. You have given us a very huge explanation in detail so that all of us could understand very well. So on behalf of G.T.N College of Arts and Science, myself and our institution, I would like to thank you, ma'am, for taking your time off and explaining to all of us about the scope and importance of artificial intelligence, ma'am. Yeah, thank you. It was like great talking with and like answering so many questions about artificial intelligence. And if someone wants to contact me, they can like always like search for me on LinkedIn. So LinkedIn is like a platform, professional platform. Final year students, Nala, I'm hoping you all will know
what LinkedIn is. So you can like search for my contact there, and I'll answer to any messages if I get. Wonderful, wonderful. Thank you very much, ma'am. I would now like to request Ms. Chandra Mona, ma'am, Dean and Head of Department of BCA, G.T.N Arts College, Dindigul, to give the vote of thanks. Hello, you're able to hear me, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, okay. So I really thank Joshua Gerald, sir, COO Tatti. You made the session very interesting, sir. Actually, the ma'am's session was just for 20 or 25 minutes. You made it very interesting, making it as an interactive session. It was very wonderful. The way you asked the questions was too good. All the doubts what we had, you exactly posted all the questions. Really, I thank you, Joshua Gerald sir, for giving our students and our teachers a very interactive and a useful session. Thank you so much, sir. Then I would like to thank Purnima Ramraj ma'am. Ma'am, really, I think we have disturbed you in the late night, but even then, you are looking so fresh, and you started very well, and you switched over to Tamil so that maybe our students felt very easy to communicate. They have given the feedback like it was very interesting and useful. The entire session was too good, ma'am, and exposure given by you, all the real examples were easy to understand, and it was very nice, ma'am. And thank you. I thank you wholeheartedly for sparing your time. And I believe some of our students will try to do at least try to learn what is machine learning, what is deep learning, and what is artificial intelligence. At least I believe they'll try to search. These are all the advanced areas, but well, there is a scope in all these areas, because you even have explained what might be the salary package also. It was a very great highlight actually. So it might have created an interest in them, and definitely I believe that they will try where they can go and do the course. And even Purnima ma'am has very clearly said even Tatti is giving training in artificial intelligence. So I request the students to make use of Tatti also in case if you have to do any courses. And finally, I would like to thank all the heads of computer science department, information technology department, and PG computer science department, and all the faculties who have asked their students to register and get along with this particular seminar. And I next I would like to thank all the students of all the computer science streams for your immense support. And even there were so many doubts asked by the students. I thank all the students for their listening and interaction. And especially I would like to convey my special thanks to Gopesh, who is our BC alumni, because of whom we were able to make out this webinar. And finally, I thank all, especially Joshua sir, because he has taken all the pain right from designing the invitation till the certificate. They didn't give any work to BCA. Actually, all the work has been taken over by them. Thank you so much, sir. It was a wonderful session, and it was a very, very useful session. And looking forward to work with you in the future also. Thank you, everybody. Thank you very much, ma'am. On behalf of myself and our institution, I would like to thank you, ma'am, all the head of the departments of various departments who have come together for this particular program, and the management of G.T.N College for organizing this wonderful program. And I would like to congratulate all the participants. See, regularly we organize many programs with many colleges. So looking at the number of people who have registered and the number of people who have participated, I think we have almost 100% attendance. I understand then how strong the management and the head of the departments are to encourage this kind of participation, because we are conducting these kind of programs for so almost 40 colleges and universities we are conducting these kind of programs, and never have we seen almost 100% attendance. So I would like to thank all the participants, the entire management. I think it's wonderful to see you all, and I would like to thank Purnima ma'am as well. So once again, wish you all a wonderful day. I would like to request all of you kindly rise for the national anthem.
मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all to all the participants and maybe some of the faculties who are expecting a certificate. Kindly fill in the feedback forms. Certificates will be sent to your mail IDs to only participants who have filled in the feedback form. A kind request to everybody, kindly fill in the feedback form. It will be sent in the chat box right away. Thank you, sir. All the students are asked to wait till you get the feedback link. After filling the feedback link, you can please move out from Zoom. Just wait. Students, feedback link is available in the chat box. Please make use of it.